bà xôm cả phật cùng phải xong cướp ông chỉ ti cướp sạc cả bậc phong pu năng xôm cướp được ta được gì ông phụ mình bằng ổn chỉ ti cướp rõ án và chẳng được trong ca an cái than ti buồn đấy trong đằng đam sốt và sốt bàn tay chọc flick bàn á từ bàn đằng và hết tam ca trong chẳng chẳng bà miền ca có tới ở thiệt sai một đòn tiết chẳng bà miền ca có tới ở thiệt sai một đòn tiết cái than ti buồn đấy cứ riêng đặt sốt để cắt nâng amat vì đấy vô đấy bà được nông sự phơi sấy hay tao vật tê phía tí bấy một hai sòng kiềm còn tay một nâng trộn đào sòng kiềm nó khi mà sốt khăn tay bàn dương mà viện vì viện nó bằng bốn bà chân xôm thành một tình đi đi tam đàn sẽ đâm để học nhiệt đôi tạt tử xôm thoại bong công bèn ròn tân ăn trai xôm chiếng trong ray tổ sang nung anh tổ sang chanh khlang cầm lăng cây lá ta áo đông vang miền ở vây khlang đôn trời cạn pi tết trời đất pi tô trời cạnh áo ruột còn tùng đai khăn nè pra bồ ran bàn áo đom nắng thả ba com khăn tượm hai khăn tây ôi kê nên trong giường com khăn vây com khăn com sẽ đây khăn tây ban giờ khăn tây chia trộm của con cá lần trộm cá ăn lang nồng luộc tiếng mù khăn tây chia răng đồng chia bon đố khăn tây chia mul nảy thua tiếng ong khăn tây chia yên chia spiên sắp rong nàng pra tiếng ong sài khăn tây từ số nấp biến thu miền từ đau nhau vây từ đau khăn tây chỉ spiên choan ta ồ nát sầm thiệt sấy bị ruột có sầm thiệt sấy bị sầm nặng lục ta lục dây ông phù mấy bong ôn để chạy đằng phòng đài rồi trong trăm bàn tịch và plek của trà chẳng hết á bà lời này trong nghĩa mà an ở cả tha ti buồn vẫn cứ tiện tồn năng riêng sạch xô tuyệt cát nâng amat vì đẹp vô đẹp và nơi nông sự phơi sấy hết nào bật phía bấy một hà song kiềm và lời dân từ tam đàn từng học nhiệt đôi tọt tử cao vì một nút dân từ sài nứ hai lên nông sạch mùi nơi bể bát xô tuyệt cát đòi miên chất pro thì quật chấm buộc niên hóng mua cả bô đấy manh chari chỉ con hóng mua cả bô đấy kê lì ngày muối miền tây hiền mà đấy mua vì đấy vô đấy chỉ bớt sạch nâng kê này và kê tơ mau bị bỏ được tì trong chôl tới cả bằng cung của bể bát xô tuyệt cát vì đấy vô đấy tới chuộc nâng phía bàn áo sông chôl tới cả bằng cung của bể rì chi để dây prap phía bàn thang nhom bạc chia thì hiến trên đất trồng băng trong miệt bầm nón trong phơi chỉ nhom rì cá phai bể rì chi xôm lục mê ta nôm nhom chôl tới cả bằng cung của bể ong phía bàn nôm vì đấy vô đấy chôl tới quần vì đấy vô đấy cả bằng cung bể nôm hắt hai crab tụt thả tê vẹt
សូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសបើព្រះករុណាយល់ឃើញមានប្រយោជន៍សូមមេត្តាប្រោសទទួលទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំធ្វើជាសេវកាមាហើយសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រទានរង្វាន់លៀងជីវិតព្រះបាទសូត្រកៈត្រាស់សួរថាឯងចង់បានរង្វាន់ជាប្រាក់ប៉ុន្មានវីរៈវរៈទូលស្នងតបទៅវិញថាក្នុងមួយថ្ងៃចំនួន500សុវណ្ណព្រះបាទសូត្រកៈត្រាស់សួរថាឯងបានអ្វីជាគ្រឿងការពារវីរៈវរៈក្រាបទូលថាសូមព្រះមេត្តាប្រោសទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំមានដៃ2និងដាវ1ជាគម្រប់3ព្រះបាទសូត្រកៈលុះទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ហើយទ្រង់ត្រាស់ដោយចម្លែកប្រតិថាទេវីរៈវរៈទទួលព្រះរាជអង្គការហើយអៀនអន់ចិត្តក្រាបបង្គំលាត្រឡប់ទៅវិញការនោះអាមាត្យជាទីប្រឹក្សាព្រះអង្គទូលស្នើថាទេវៈសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសប្រទានលបងមើលបាន4ថ្ងៃសិនដើម្បីពិនិត្យមើលលក្ខណៈនិស័យវាឲ្យឃើញច្បាស់ថាវាមានគុណសម្បត្តិសមទទួលរង្វាន់ថ្លៃឈ្នួលប៉ុណ្ណោះឬមិនសមទទួលទេខណៈនោះព្រះបាទសូត្រកៈទ្រង់ត្រាស់ហៅវីរៈវរៈមកវិញតាមពាក្យស្នើណែនាំអាមាត្យទីប្រឹក្សាព្រះអង្គទ្រង់ប្រោសប្រទានមនុស្សនិងថ្លៃឈ្នួល500សុវណ្ណតាមកំណត់តាំងពីការនោះទ្រង់តែងសង្កេតមើលការចាយវាយនៃវីរៈវរៈនោះរឿយទ្រង់បានជ្រាបថាវីរៈវរៈបែងចែកថ្លៃឈ្នួលខ្លះសម្រាប់ធ្វើពលិកាថ្វាយទេវតានិងបូជាព្រាហ្មណ៍ខ្លះសម្រាប់ជួយដល់អ្នកដែលមានក្តីទុក្ខលំបាកនៅសល់ខ្លះសម្រាប់ការចិញ្ចឹមជីវិតនិងការកំសាន្តរបស់ខ្លួនវីរៈវរៈប្រតិបត្តិនាទីខ្លួនយ៉ាងនេះជានិច្ចនិរន្តរ៍ចូលទៅរក្សាទ្វារព្រះរាជវាំងកាន់ដាវជាប់នៅដៃឥតធ្វេសប្រហែសកាលណាបើព្រះរាជាមានព្រះរាជអង្គការអនុញ្ញាតកាលនោះទើបហ៊ានត្រឡប់ទៅកាន់ទីលំនៅខ្លួនវិញយប់មួយពេលពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រថ្ងៃ14រោចងងឹតសូនឈឹងព្រះរាជាទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់សំឡេងយំរលោងក្រលួចគួរឲ្យអាណិតទើបទ្រង់មានព្រះតម្រាស់សួរថាអ្នកណានៅចាំទ្វារវីរៈវរៈបានឮព្រះតម្រាស់ត្រាស់សួរហើយក្រាបបង្គំទូលតបភ្លាមថាទេវៈសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំវីរៈវរៈព្រះបាទសូត្រកៈត្រាស់បង្គាប់ថាឯងទៅមើលអ្នកណាយំអ្វីហ្នឹងវីរៈវរៈទទួលព្រះរាជអង្គការថាទេវៈសូមដេជះតម្កល់លើត្បូងហើយចេញទៅភ្លាមព្រះរាជាកាលត្រាស់បង្គាប់ឲ្យវីរៈវរៈចេញទៅហើយទ្រង់មានព្រះបរិវិតកៈថាយីអាត្មាអញប្រើវីរៈវរៈនេះជារាជបុត្រផងឲ្យចេញទៅតែម្នាក់ឯងទាំងមកងឹតសូនសងស្ទើរតែចាក់ផ្នែកមិនយល់បើដូច្នោះគួរតែអាត្មាអញចេញទៅដើម្បីឲ្យដឹងសេចក្តីនោះដោយខ្លួនឯងផងទ្រង់ព្រះចន្ទារួចហើយព្រះហស្ថចាប់ព្រះខ័នណាព្រះហស្ថចាប់ព្រះខ័នស្ដេចចេញពីរាជានិវេសទៅខាងក្រៅតម្រង់ទៅកន្លែងដែលឮសូរយំនោះវីរៈវរៈចេញទៅមុនទៅឃើញស្ត្រីម្នាក់មានរូបឆោមល្អកំពុងពេញវ័យប្រដាប់តុបតែងខ្លួនដោយគ្រឿងអលង្ការដ៏វិចិត្រកំពុងតែយំសោយសោកសឹកសួលក៏សួរទៅថាមនាលនាងជាស្រីអ្វីហេតុដូចម្ដេចក៏នាងយំសោយសោកដូច្នេះស្រីនោះឆ្លើយតបមកវិញថាខ្ញុំនេះជារាជលក្ស្មីជាទេវីប្រចាំសេចក្តីចម្រើនព្រះបាទសូត្រកៈអង្គនេះខ្ញុំបានអាស្រ័យនៅក្រោមមលុបព្រះឆាយានៃព្រះពាហុព្រះអង្គសុខសប្បាយមកយូរហើយតែនៅ3ថ្ងៃទៀតតពីថ្ងៃនេះទៅព្រះរាជាទ្រង់នឹងដល់នៅបញ្ចភាពខ្សែព្រះជន្មហើយខ្ញុំជាមនុស្សឥតទីពឹងនៅតទៅទៀតមិនបានព្រោះហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំទួយំវីរៈវរៈសួរតទៅទៀតថាបបិទ្ធព្រះនាងលក្ស្មីធ្វើដូចម្ដេចទៅព្រះនាងភគវតីអាចនៅតទៅទៀតបាននាងរាជលក្ស្មីតបថាបើអ្នកអាចសម្លាប់សក្តិធម៌ជាកូនអ្នកដ៏ប្រកបដោយមហាពុរិសលក្ខណៈ32ប្រការនេះចេញដោយដៃខ្លួនឯងបូជាពលិកម្មដល់ព្រះសាវកមង្គលាព្រះរាជាម្ចាស់ផែនដីស្ដេចក៏នឹងមានព្រះជន្មនៅបានដល់100វស្សាហើយខ្លួនខ្ញុំនឹងបានអាស្រ័យនៅជាសុខតទៅផងនិយាយដូច្នេះហើយព្រះនាងរាជលក្ស្មីអន្តរធានបាត់ទៅលំដាប់នោះវីរៈវរៈលុះបានស្ដាប់ពាក្យព្រះនាងរាជលក្ស្មីសពគ្រប់ហើយមានចិត្តត្រេកអរណាស់ត្រឡប់ទៅផ្ទះខ្លួនវិញទៅដល់ដាស់កូនប្រពន្ធដែលកំពុងដេកលក់ស្និទ្ធឲ្យក្រោកឡើងអង្គុយហើយនិយាយរៀបរាប់រឿងរ៉ាវដែលព្រះនាងរាជលក្ស្មីប្រាប់ឲ្យស្ដាប់សពអាតសេចក្តីសក្តិធម៌ជាកូនបានស្ដាប់សេចក្តីរហូតដល់ចប់
ក៏មានចិត្តរីករាយនិយាយដោយទឹកមុខស្រស់ញញឹមថាលោកឪពុកហេតុអ្វីលោកឪពុកពន្យាពេលឲ្យយឺតយូរដល់ម្លេះព្រោះអំពើប្រសើរបែបនេះមិនត្រូវគិតពេលណាទេការលះបង់អត្តភាពខ្លួនទៅក្នុងកិច្ចស្នងព្រះករុណាธิគុណនេះជាអំពើដ៏ប្រសើរក្រៃលែងព្រោះថាលេខ100ព្រោះថាអ្នកប្រាជ្ញក៏បីលះបង់នៅទ្រព្យផងនៅជីវិតផងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ជនដទៃថាបើសេចក្តីស្លាប់ជាធម៌ទៀងគួរលះបង់អត្តភាពខ្លួនទៅប្រសើរមេដាសក្តិធម៌និយាយបណ្ដោយសប្បាយចិត្តថាស្វាមីបើមិនគិតធ្វើការនេះជាប្រយោជន៍ដល់ព្រះរាជាអម្ចាស់យើងទេតើត្រូវធ្វើអ្វីដទៃពីនេះវិញដើម្បីតបស្នងព្រះករុណាธิគុណឲ្យសមតាមដំណើរដែលទ្រង់បានប្រទានព្រះរាជទ្រព្យនិងវត្ថុខ្ពង់ខ្ពស់នោះជនទាំង3នាក់ប្រឹក្សាព្រមព្រៀងគ្នាដោយក្តីរីករាយស្មោះចំពោះដូច្នេះហើយក៏បបួលគ្នាទាំង3នាក់ដើរទៅកាន់ទេវស្ថានព្រះនាងសារវៈមង្គលាទៅដល់ហើយវីរៈវរៈដាក់ខ្លួនចុះលើកទស្សកោបាទលើកដៃ10នេះហៅទស្សកោហើយលើកទស្សកោប្រណម្យដោយគោរពទៅពោលថាបបិទ្ធព្រះនាងទេវីសូមព្រះនាងមេត្តាប្រោសសូមព្រះមហារាជព្រះបាទសូត្រកៈជាអម្ចាស់យើងទ្រង់មានជ័យជំនះឈ្នះអស់មាសត្រូវសូមព្រះនាងទទួលទេវពនីនេះពោលហើយក៏កាត់សក្តិធរជាកូនមួយរំពេចនោះជាគ្រឿងពលីក្រោយពីហេតុភេទនេះវីរៈវរៈរំពឹងគិតថាអាត្មាអញបានធ្វើអំពើដ៏ប្រសើរតបស្នងព្រះករុណាธิគុណព្រះមហាក្សត្រធួនល្មមដល់រង្វាន់រាល់ខែតែទ្រង់ប្រទានឲ្យអាត្មាអញរស់នៅក៏ជាភារៈធ្ងន់ឥតអំពើគិតហើយគិតទៀតឃើញថានឹងរស់តទៅទៀតមិនសមក៏កាត់កខ្លួនស្លាប់ទៀតតែភរិយាក៏មានសេចក្តីសោកស្ដាយក្នុងរឿងស្វាមីនិងកូនបន្តិចទើបសម្លាប់ខ្លួនទៅតាមស្វាមីនិងកូននោះថែមទៀតព្រះបាទសូត្រកៈទ្រង់ប្រថាប់នៅក្បែរទីស្ថាននោះដែរទ្រង់បានព្រះសម្ដាប់ទ្រង់បានតតព្រះនេត្រប្រព្រឹត្តទៅហេតុតាំងពីដើមដល់ចុងរហូតតក់ស្លុតរន្ធត់ព្រះតីទ្រង់រំពឹងគិតថាលេខ101មនុស្សអន់បែបដូចអាត្មាអញនេះតែងកើតមានហើយស្លាប់បាត់ទៅវិញតែក្នុងលោកនេះមនុស្សបែបវីរៈវរៈនេះមិនសូវដែលមានហើយមិនសូវនឹងកើតមានទេបើដូច្នេះអ្នកអស់នេះស្លាប់ចោលអាត្មាអញអស់ទៅហើយសូម្បីមានរាជសម្បត្តិក៏មានប្រយោជន៍អ្វីទ្រង់រំពឹងហើយឃើញថានឹងរស់តទៅទៀតមិនកើតទ្រង់ក៏ចាប់ព្រះសែនថ្លាមកបំរុងនឹងកាត់ព្រះសិរសាព្រះអង្គលំដាប់នោះព្រះនាងសារវៈមង្គលាភគវតីក៏ផ្លែកខ្លួនឲ្យឃើញប្រកបដោយករុណាដ៏ខ្លាំងចាប់ព្រះកព្រះបាទសូត្រកៈជាប់ហើយត្រាស់ថាកូនអើយយើងមានសេចក្តីពេញចិត្តហើយណាស់ហើយកុំសម្លាប់ខ្លួនឯងសពបាសេនាមាត្រខ្លួនប៉ុណ្ណោះរាជសម្បត្តិអ្នកនឹងនៅណារាជសម្បត្តិអ្នកនឹងស្ថិតស្ថេររហូតមួយជីវិតអ្នកមិនវិនិច្ឆ័យអន្តរាយទេព្រះបាទសូត្រកៈដាក់ព្រះអង្គចុះក្រាបប្រណម្យដោយអស្តង្គបានហើយទូលថាបបិទ្ធព្រះនាងទេវីប្រយោជន៍អ្វីដោយរាជសម្បត្តិនេះកាលបើខ្ញុំព្រះអង្គមានជីវិតរស់នៅតើមានប្រយោជន៍ដូចម្តេចខ្លះបើខ្ញុំព្រះអង្គសំគួរនឹងបានទទួលមេត្តាសូមឲ្យវីរៈវរៈរាជបុត្រជាសេវកាមាត្រខ្ញុំព្រះអង្គនេះព្រមទាំងបុត្រភរិយាមានជីវិតឡើងវិញបើមិនដូច្នោះទេខ្ញុំព្រះអង្គនៅតែតាំងជាយាមសម្លាប់ខ្លួនទៅតាមគំនិតដែលបានតាំងទុករួចហើយព្រះនាងទូគាភគវតីត្រាស់តបថាកូនអើយយើងមានសេចក្តីពេញចិត្តណាស់ព្រោះកូនមានចិត្តសប្បុរសមានចិត្តស្មោះត្រង់នឹងសេវកាមាត្រឯងចូលត្រឡប់ទៅចុះចូលឲ្យឯងមានជ័យជំនះចូលឲ្យវីរៈវរៈព្រមទាំងបុត្រភរិយាមានជីវិតរស់ឡើងវិញឥឡូវនេះបាទត្រាស់តែប៉ុណ្ណោះនាងក៏អណ្ដោរធានបាត់ទៅលំដាប់នោះស្ទើរតែមិនទាន់ផុតផ្សែងផងវីរៈវរៈព្រមទាំងបុត្រភរិយារស់ឡើងវិញភ្លាមហើយបបួលគ្នាវិលត្រឡប់ទៅសងទៅកាន់ផ្ទះវិញហើយព្រះបាទសូត្រកៈជនទាំង3នាក់នោះមិនបានឃើញទេទ្រង់ស្ដេចត្រឡប់ទៅកាន់រាជនិវេសវិញលុះព្រឹកព្រៀងឡើងវីរៈវរៈទៅចាំទ្វារដោយប្រោសដីតាមកាលព្រះរាជាត្រាស់សួរគាត់ក៏ក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះទេវវង្សមាននាងរូបល្អម្នាក់យំសោយសោកកាលឃើញទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំហើយក៏អណ្ដោរធានបាត់ទៅមិនឃើញមានហេតុភេទអ្វីផ្សេងដទៃទៀតទេព្រះបាទសូត្រកៈកាលទ្រង់បានព្រះសម្ដាប់ហើយទ្រង់ព្រះតម្រិះថាមហាបរោះបែបនេះនឹងសរសើរដូចម្ដេចឲ្យសមគួរព្រោះថា102
អ្នកមានចិត្តអាណិតតែងពោលពាក្យជាទីគាប់ចិត្តអ្នកឃ្លាវខ្លាតែងមិនពោលអួតខ្លួនអ្នកឲ្យទៀនតែងឲ្យទៀនមិនរឹសមុខអ្នកមានប្រាជ្ញាប្រតិភិនតែងមិនកង្កានេះជាលក្ខណៈមហាបរោះមាននៅក្នុងរូបវីរៈបុរៈទាំងមូលព្រឹកថ្ងៃមួយព្រះបាទសូត្រកៈទ្រង់ត្រាស់បង្គាប់ឲ្យប្រជុំសភាជាន់ខ្ពស់ហើយទ្រង់ប្រកាសប្រព្រឹត្តការដែលមានក្នុងយុគនោះទាំងអស់ទើបទ្រង់ប្រទានប្រទេសណាទើបទ្រង់ប្រទានប្រទេសកណានកៈឲ្យវីរៈបុរៈគ្រប់គ្រងដោយទ្រង់មានសេចក្តីពេញព្រះទ័យខ្លាំងរាជហង្សហេរណគរនិយាយបញ្ជាក់ថែមទៀតថាបើដូច្នេះអ្វីបើគ្រាន់តែជាអកន្តកៈសុទ្ធតែជាសត្រូវទាំងអស់ទៅឬក្នុងពួកជនជាអកន្តកៈទាំងអស់តែមានខ្លះល្អខ្លះអាក្រក់មានខ្លះទៀតតាំងនៅកណ្ដាលដូចគ្នានឹងអ្នកនៅក្នុងស្រុកដែរចាក្រពាកសារវិជ្ជពលសុភាសិតតទៅទៀតថាលេខ103នរជនណាដែលនាំព្រះរាជាក្នុងការមិនគួរធ្វើថាជាការគួរធ្វើដើម្បីបំពេញព្រះតីព្រះនរបតីនរជននោះសមធ្វើជាមន្ត្រីឬទេការធ្វើឲ្យលំបាកព្រះតីម្ចាស់ប្រសើរជាងការធ្វើឲ្យម្ចាស់ពិនិត្យព្រោះការនេះគ្រាន់តែជាកិច្ចមិនគួរប៉ុណ្ណោះទេលេខ104ព្រះរាជាអំណាមានទ្រព្យរាជគ្រូនិងមន្ត្រីសុទ្ធតែជាអ្នកបញ្ជោព្រះរាជាអង្គនោះនឹងស្គមព្រះសរីរៈថយគុណធម៌និងអន្តរាយឃ្លាំងដោយឆាប់រហ័សសូមព្រះករុណាមេត្តាប្រោសទ្រង់ព្រះសន្តាប់លេខ105ទ្រព្យណាដែលត្រូវបានដោយបុណ្យទ្រព្យនោះយើងគួរគប្បីចង់បានជាងកោសក់ម្នាក់ជាអ្នកចង់បានទ្រព្យសម្រាប់យាចោព្រោះលមោកលោភលន់ពុនប្រមាណក៏ត្រូវស្លាប់ខ្លួនឯងវិញទ្រព្យណាដែលត្រូវបានដោយបុណ្យទ្រព្យនោះយើងគួរគប្បីចង់បានជាងកោសក់ម្នាក់ជាអ្នកចង់បានទ្រព្យសម្រាប់យាចោព្រោះលមោកលោភលន់ពុនប្រមាណក៏ត្រូវស្លាប់ខ្លួនឯងវិញរាជហង្សហេរណគរសួររឿងនោះថាចុះរឿងនោះតើដូចម្ដេចចាក្រពាកសារវិជ្ជរៀបរាប់រឿងនោះដោយសេចក្តីតទៅថាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចប់ត្រឹមសេចក្តីតទៅថានៅក្នុងកថាទី10រឿងជាងកកាត់លមោកបាទ